ॐ जगन्नाथाय ते नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गीतासारम् इदं शास्त्रम् सर्वशास्त्रसुनिश्चितम् यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रसुनिश्चितम्। ॐ अरूपं स्वरूपं चैव अनन्तं पुरुषोत्तमम् अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। द्वितीय अध्यायटी सांख्य जोग। ये अति अंतरंग जोग आत्मज्ञान। कारण आमर ये संजय जोटा कहला से आपण काली गला थर बुझी सर्ट्रे बता आसला भगवान वाच ताले भगवान बर्तमान कह आरंभ कले कुष्ठ नुह भगवान। ये जो भगवान शब्दर आम प्रथम अर्थ जा भग देहरे जो मतुप प्रत्यय युक्त हो जाए से आम कहू भगवान। ताले भगवान भग कहले आम कौन बुझू यहाँ आम जदि नि जाए तार नित्य जोग आम कहला छटी अंग गला अध्याय मुझे ऐश्वर्य धर्म जश श्री ज्ञान वैराग्य। अद्वैतवाद रे से कहला जे ज्ञान परिवर्ते मुख्य यही टिके भिन्नता कि से छटी रही भग। ये भग शब्दटा अर्थटा बहुत विस्तृत आउ व्याप्त। तेणु यही छटी जो रही थाए महाप्रभुंर नित्य जोग कह जाए कारण से नित्य माने प्रत्येक सदा अहरह सदाबले भाई कार्य भितरे आ बाहरे। तेणु पराक्रम आ प्रज्ञा ये दुईटी जाक महाप्रभुंर अर्थात भगवान विशेष अंग माने संज्ञा कहले भूल हम ना। ताले प्रज्ञा कहले जहाँ द्वारा आम भगवान जापर ये प्रज्ञा युक्त परमात्मा बोले आम भी यहाँ भी कहे जे उत्पत्ति विनाश संपत्ति आ विपत्ति विद्या अविद्या ये सब गुड़िकर जे जाने बा जा इच्छार कार्यकारी हुए सी हेले भगवान। तेणु भग शब्दर अर्थटा को जब संस्कृत व्याख्या करा जाए ताल तो मत लगुच दी तीन सेसन पलैब कि भग शब्दर अर्थ जीवनी मुझे जानी कहि तापर जो जोटी न कही पारि श्री बाध्य मो प्रभु डाक प्रभु आपन कह आरंभ करूँ ये प्रभु कहती। प्रभु केमी कहते आपण मैंने निजे जानवे जो भगवान निज कह आरंभ करेंगे आमर विश्वास भगवान निजे कहे आपण मानू ये मोर दृढ़ विश्वास अच्छी। तापर कहे हाँ भगवान कहती यही सांख्य जोगे यही सांख्य जोगर द्वितीय अध्याय 30 नंबर श्लोक पर्यंत जो सांख्य जोग वर्णना से आत्मजोग से आत्मजोग को भगवान ठूँ बुझा पड़ो। तापर आउ जो 42 टी स्वधर्म कर्म विषय आलोचना कराई। कर्म कला हुए तो मुझे कहीपे किंतु आत्म कला मुझे कहीपरि। आत्मज्ञान निज आपे आपे आसे मनुष्य भितर आपे आपे आसे ताको कई देले हुए नहीं। मु मनकर कहि जे आम किए आम आत्मा मु तुमको कहि तुम किए ना तुम्हें आत्मा चल मो ज्ञान होगा बा बही ज्ञान होगा जिते पर्यटन तुम निजे अनुभव न कर मु आत्मा से पर्यंत तुम्हें केबे कह ना मो आत्मा। यहाँ प्रथम सूत्र है आपन को नीरव रहा पड़ो अनुभव करा पड़ो अनुभव कलापर ही कह मो आत्मा। आम प्रत्येक कथार कथा कहला सतता कहू आम
कहू जे मो शरीर भल लगुनि मो देह भल लगुनि मो देह माने मु नुह मु भल अच्छी मो देह भल लगुनि मोर मुंड बिंचुची मोर हाथ भांगीगला इत्यादि इत्यादि किंतु मोर मु नुह ताले प्रभु ताले नित्य जोग ताले कौन केमती कहगला से नित्य अहरह बाहर भितर रही आम कम करते ये जिनस आम जगन्नाथ पाखे ही मिले साकार और निराकार उभे कारण प्रभुंर जो प्रकार रूप जो प्रकार वर्ण से वर्ण और रूप तीन टा कलर मात्र प्रभुंर व्यवहार कराए धला कला नाली सत्वरजतम यही तीन गुण मिश्रित प्रत्येक दिन पाखे आप तीन गुण पाइबे जड़े प्रश्न कले जे आपन जो बुझेले मुझे बुझीपारे गोटे शब्द केमितिका तामसिक राजसिक सात्विक है ठीक अच्छे से लोक अच्छा उपस्थित अच्छा मुझे आउ थे उदाहरण बुझे बुझाऊँगी मनकर दान नेबा दान करवा सत्व गुण मु दान करे माने मु दानी ये जो मु भाव आसीगला से दया दानटा राजसिक होगला मोर आयतर अधिका मु दान देखा उद्देश्य दान करदेली से देखला घर जाकि पस्तेली ओहो मु कहीं दौली से लोक मत मत भड़कई देले मुझे देदेली कितु केते कष्ट हम मत मुझे पैसा रोजगार कला से मत केते दिन लगी मुझे गोटे मुहूर्त देदेली या घर आसा घर अशांति हो न तो निजे अशांति जे मुझे कहीं दौली पश्चाताप यही पश्चाताप आसले तुम से तामसिक गला जोटा अर्जुन रही कृपा कृपाण तापर कृपया विष्ट बोली सी फास्ट कहला कार्पुण्य भाव जो कर्ण भाव आसला तामसिक भाव आसला कृपा करवा कृपाविष्ट यहाँ सात्विक कृपा आविष्ट इठी भगवान विषय मुझे कहि जे आम भगवान विषय कहवाटा तो ठीक हेनी आपको अनुभव करा पड़ो सत तुलसीदास जो रामचरित मानस रचना कले रचना पूर्वर राम तो से साकार रूप देखा देखुले निराकार रूप आने हनुमान कहले देखले जे तुम्हें जाओ श्रीक्षेत्र में आमर अच्छा पुरुषोत्तम जगन्नाथ दर्शन कला पाइज कारण से साक्षात स्वयं राम जगन्नाथ रूप अच्छा तुलसीदास आसिले देखले जे से कौन मैंने लोक बहुत गहली जहाँ लोक रामचंद्र बोधे अच्छा आसिक देखले रामचंद्र नहांती गोटे कौन कला मुँह गोटे गोल गोल कौन हो आखि भाया कहते ये गोटे कौन धला मुआ बस गोटे कौन हलदी मुआ बस से माने किमुच किमाकर भाविकी पलि जाते पेटे भोक होपर डकाई दिगला खावा आम प्रति इलाकार गोटे गोटे पंडा था से पंडा से जो जगार इलाका ना जगह स्थान से स्थान आसला नहीं से भारत दायित्व से नहीं था तेणु से जो तुलसीदास को जड़े आसिक डाकिला जाए तुम्हें मुठे खाई दियो ना मुझे खाइबी मुझे राम प्रसाद व्यतीत किसी ग्रहण करी ही ना ना राम निजे डाक आसतु ना कौट राम डाकिले मत ना आसतु जा देखिले से जो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देखुं सी आस्ते 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 रूपांतरित हो जाती राम लक्ष्मण सीतार राम निजे कहते ने या खाईदे मो प्रसाद परा खा से आश्चर्य कौन जार हाथ ना गोड़ ना कि नहीं सी पुणी हसुची आनंद हो पुणी आस्ते आस्ते रूपांतरित हो पुणी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा से बाटर अजाणत बाहरी आसला बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिना करम करती नाना आनन रहित सब रस भोगी बिना बाणी बकता बड़ जोगी जोगी माने योग्यता ये जोगी माने जोगी नुह योग्यता तेणु यहाँ तुलसीदास आसला से देखले जे गोड़ थाई चलुची हाथ न थाई सब कम करुच्ची बिना कथा न कही से बहुत बड़ वक्ता तेणु पार्टी न थी पार्टी बेले जो गारटी अच्छी से सब रस उपभोग उपभोग कर निराकार साकार को साकार निराकार देखला से जाकि रामचरित मानस को लिखा आरंभ करते एथरे बहुत कंट्रोवर्सी रही बहुत लोगों द्वंद्व रही तुलसीदास आसी ना जदि आसी ना भावुं जो मैंने
से इलाकार जो पंडा अच्छा आम ना देदेबा से देखूँ पंडार खाता दस्तखत थी तुलसीदासर कौ मसीह केमती आसते केमती केते दिन रही ये भाव देखा गले आम जगन्नाथ महाप्रभु पाखे ये जो तत्वज्ञान शीघ्र प्राप्ति हो जाए तत्वज्ञान प्राप्तिटा मनुष्य भितर आपे आपे बाहर ताकि कि शिखाएनि तेणु आम आमर ये जिन श्वेताश्वत उपनिषद भी लिखा अच्छी एक्जाक्ट ये जिन जहाँ मुझे बर्तमान कहली तुलसीदास कथा श्वेताश्वत उपनिषदर उत्तर खंडर तृतीय अध्याय 19 नंबर श्लोक लिखा है पूरा माने विस्तृत भाव पाइब ईश्वर सत्य जीव जीव जगत सत्य जीव भी सत्य साधारण लोक मैंने जगत जगत भी सत्य जगत भी नित्य ये नित्य जो कथा कहूँ जगत भी नित्य और सत्य भी किंतु जब लोक तत्व ज्ञान पाई जाए तापाई जगतटा मिथ्या हो जाए जगत थाए जगत कड़े जीवनी जगत मिथ्या हो जो मैंने गीता बुझी से अष्टप्रकर गीता बुझीपारे अष्टप्रकर गीतार से अष्टप्रकर जो जन को बुझी अष्टप्रकर गोटे सुंदर कथा कहते ब्रह्म सत्य जगत झूठ है जीव वही ब्रह्म निहार जीव सही से जीवित जगत माया खेलाते खेल ब्रह्म रूप पहचान लो कटे जगत की जेल ब्रह्म सत्य जगत झूठ है माने से ब्रह्मज्ञानी से अष्टप्रकर ऋषि तेणु से कहले जे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जगत झूठ है जीव वही ब्रह्म निहार जीव सही से जीवित जगत जीव नहीं जीवित जगत माया खेलाते खेल ब्रह्म रूप पहचान लो कटे जगत के जेल जे ब्रह्म जानीगला ये जो जगतर जो माया जो बंधन मुक्त हो जाए से जगत थाई मुक्त हो जाए ये जो जनक को ज्ञान देला आम राजा जनक को विदेही राजा जनक बोली कहू मैं देह थाई देह ना विदेही राजा जनक तेणु ये गोटे जिन बुझा जाना दरकार ज्ञानांशरे काल थाए कालांशरे ज्ञान न थाए मो कह कथा बुझिपारे काल माने समय ज्ञानांशरे माने जो ज्ञान अच्छी से समय अच्छी किंतु कालांशरे ज्ञान रहे ना काल अच्छी ज्ञान रही माने ये छोटिया जिनस मुझे किंतु यहाँ बुझा बहुत कष्ट हो जाए ज्ञान रोटे सीमा अच्छे ज्ञान जो प्रदीप हुए ताल आम तार बलिदा जो ना तार निर्जीव को नवा पड़ो काठ हो सपोज आम मन करा काठ गोटे काठ ने तादेह आम अग्नि संजोग कले अग्नि जल्ला ज्ञान जल्ला केत जल जो पर्यटन काठ थी तो काठटा पूर्ण मात्रा जलीज से अग्निटा आपे आपे लिभिज से निभिगला पर जो पाउंश बल्ला ताकू कहते विभूति आ से जी विभूति कहला मोर विभूति दरकार नहीं से पाइब कैबल्य तेणु पातंजलि जो दर्शन रे से चारिटा पाद पातंजलि कले प्रथमटा कले से समाधि पाद तापर साधन पाद तार विभूति पाद तापर आसला कैबल्य पाद ये गुड़ा कहीं प्रथम समाधि आसला कहीं लोक तो प्रथम समाधि जापरि आगे जानू से जिनसा कौन लक्ष्य फास्ट जाना दरकार तेणु ये काठ जब ना काठ जलिया आमर ज्ञान अवस्था अच्छी ज्ञान ज्ञानांशरे काल थाए किंतु कालांशरे ज्ञान रही ना समय अच्छी काठ सरला अग्नि निभि जाऊँगी तेणु ज्ञान चली जाए से जो भक्तिर जागृत हुए जो भक्ति भाव आसीगला गोटे जड़े भक्त हो गला ज्ञान आप पलि आसे विभूति आकार किंतु सी कैबल्य पाए से कैबल्य कौन हाथ बताए से कहनी जे मोर ज्ञान दरकार नहीं मोर प्रभु मोर कैबल्य टे दरकार
ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀ ସବୁ ଦେଶରେ ସବୁ କାଳରେ ଜାତି ବସ୍ତୁରେ ସେ ଭ୍ରମୁଥାଏ, ସବୁ ସବୁ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ। କିଏ ଶୁଣେ ଆଉ କିଏ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ, କିଏ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱର ବାଣୀ ଶୁଣିପାରେ। ଗୀତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ 28ରୁ 30 ଶ୍ଲୋକ, ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ଯେମିତି କେମିତି ରୋମାଞ୍ଚକ ହେଇଗଲା, ତା ଉଦ୍ୟମଟା ଥରିଲା, ସେ ବସି ପଡ଼ିଲା, ସେ ତାର କଥା କହୁଛି ଯେ ବିଷାଦ ହେଇକି କହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭଗବାନ ନଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କିଛି କରୁନଥିଲେ? ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ମାନେ ଯେ ସଦାବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବି କହୁଥିବେ, ନିହାତି କହୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ତାର ଯେଉଁ ମୋହ, ଯେଉଁ ମୋହର ରାଗ ଆଉ ମୋହ, ଏ ଯେଉଁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ମୋର କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀଟାକୁ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କୃଷ୍ଣ ସେଠି କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ରହିଲେନି, ଭଗବାନ ହେଇକି ଆରମ୍ଭ କଲେ ବାହାରୁ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିଲେ। ଆଗ ତ କୃଷ୍ଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଲେ ନା। ତେଣୁ ନିଜର ମମତ୍ୱ ର ମଳିନତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ସିଏ ଭାବୁନି, ଦେଖୁନି ତା ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି। ଏତେ ମମତା, ଏତେ ମୋହ, ଏତେ ଶୋକ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଅର୍ଜୁନ କୃପାର ଆବିଷ୍ଟ, ମାନେ କୃପା ମାନେ କରୁଣାର ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ତାର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ନିଜର ବାଣୀଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବୁଝୁନି ଯେ ବାଣୀ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର। ଚିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବାସନା ରହିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣାଯାଏ। ତେଣୁ ବାସନା ରହିତ ଚିତ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଭଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣାଯାଏ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି। ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧିଟା ଏତେ ସହଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରିୟାରେ ଏଇଟା ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଅଛି, 4ର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ ହୁଡ଼ଚକ୍ର ପାଖେ। ପ୍ରଥମେ ତ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଉ, ଯାହାର ବି ହଉ, ତାହେଲେ ସେ ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ରଖିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରିୟାରେ, ସେଟା 4ର୍ଥ। ତେଣୁ ଚିତ୍ତକୁ ବାସନା ରହିତ କରିକିରି ଭଗବାନ ବାଣୀ ଶୁଣିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ରୀତିମତ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବିନା ଅଭ୍ୟାସ ବିସଂ ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହେ ବିନା ଅଭ୍ୟାସ ନଚଂ ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ବାଚ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବାଚ, ଏଇଟା କହିଲାନି କୃଷ୍ଣ ବାଚ। କୃଷ୍ଣ ବାଚ ଶୁଣିଲାନି ଆପଣ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବେ, କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣଟାକୁ ଯଦି ପାଇଯିବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଦମାସ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ତମକୁ ଭିକ ମଗେଇବ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଭିକ ମଗେଇଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲେଇବ, ଉପାସ ରଖିବ, ନା ଅପମାନ ବି ପାଇବ। ଯଉ ଘର ତ ପଡ଼ିଗଲା, ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ଗଲେ, ଲାଗିଲେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ, ଦେଖ ରଜା କହିଥାନ୍ତେ, ଦେଖ ତମ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଉ ଘରେ ପଡ଼ିକି ନିଆଁ ଲାଗିଦେଲା, ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ନା, କୃଷ୍ଣ ଏଇ ହେଲା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଶେଷତଃ, ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଏନ୍ ଯାଅ ନାହିଁ, ବାସ୍। କୃଷ୍ଣ ମନା କରିଦେଲେ ମାନେ ବାସ୍ ଫାଇନାଲ, ଏନ୍ ଗଲେ ନାହିଁ। କୁନ୍ତୀ ସହିତ ପାଣ୍ଡବମାନେ ରହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଭିକ ମାଗିଲେ, ଭିକ୍ଷା କରିକି ପେଟ ବସିଲେ। ଯାହା ଆସିବ ତାର ଅଧେ ତ ଭୀମ ଖାଇବ, ତା ବାକି ସବୁ ତ ମିଶିକିରି ଅଧେ ଖାଇବେ। ସେଟା ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ପାଞ୍ଚାଳି ଯାଉ କହୁଛ, ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯେଉଁ ବିବାହ କଲା ଅର୍ଜୁନ, ସେ ତା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯଉ ଘର ପଡ଼ିକିରି ଲୁଚିକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ରହିଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ରଖିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବାରୁ ଆଜି ପାଞ୍ଚାଳି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା, ନହେଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସିଏ ବିବାହ ପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ
ଯେ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ବିବାହ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଆଣିଲା, ଯଦି ଆଣିଲା ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଏକ ବିବାହ କଲେ ପାଞ୍ଚାଳିକି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବମାନେ। ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ତଳେ ବାସ କରି ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଭୂତ ସ୍ତୁତିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗମାଗମସ୍ତଂ ଗମନାଦି ଶୂନ୍ୟଂ ମଚିନ୍ତ ରୂପಂ ପରଂ ପବିତ୍ରଂ ପଶ୍ୟନ୍ତି ତଂ ସର୍ବଜନାନ୍ତରସ୍ତଂ ନମାମି ହଂସଂ ପରମାତ୍ମ ରୂପମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଗମାଗମସ୍ତଂ ଗମନାଦି ଶୂନ୍ୟಂ, ଶୂନ୍ୟ ମଚିନ୍ତ୍ୟ, ଯୋଉଠି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ପାରିବ, ମଚିନ୍ତ ରୂପମ୍ ପରମ ପବିତ୍ରଂ ପଶ୍ୟନ୍ତି ତଂ, ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, ପଶ୍ୟନ୍ତି ତଂ ସର୍ବଜନାନ୍ତରସ୍ତଂ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯିଏ ଦେଖିପାରେ ସେଟାକୁ, ନମାମି ହଂସଂ ପରମାତ୍ମ ରୂପମ୍, ସେଇ ହଂସ ରୂପୀ ପରମାତ୍ମାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନପାରେ ତାକୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କରିବ କେମିତିଆ, ଏଇଟା ଭୂତରେ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହଂସ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛେ ହ, ନଉଛେ ସ, এই ଯେଉଁ ସୋହମ୍ ସୋହମ୍ ସୋହମ୍, ସିଏ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ, ସିଏ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ, ମାନେ ଯଦି ପରମାତ୍ମା ନେବା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ପ୍ରତି କିରଣ ତାର ଯେଉଁ ବିଛୁଡ଼ି ଦେଇକି ତାର ଯେଉଁ କିରଣ ପଡ଼ୁଛି, ସେ କିରଣ ମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଖାଲି ଆମେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ମଣିଷ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଏଇ ଯାହା ବସ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ନିର୍ଜୀବ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସଜୀବ। ସେଇ ସବୁଠାରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଦିନବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ସେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କିରଣରେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିକୁ ସ୍ମାସ କରିଦେବେ। ଏ ହେଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ନୀଳା। ତା ନୀଳା ଜାଣିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ କହିବା, ଚାଲିବା, ରହିବା, ବୁଲିବା, ଏ ସଦା ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ନୁହଁ। ଆମେ ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଦେବା ଯେ ପରମାତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମର ଜାଣିବ ତୁମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଆପେ ଆପେ ବାହାରେ, ତାକୁ କେହି ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ନା ବହିରେ ଲେଖା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ହଁ, ବହିରେ ତ ପଢ଼ିଦେବ, କହିବ ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଅମୁକ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେଇଟା ଥମୁକ ତତ୍ତ୍ୱ, 25ଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାଣ୍ଡାମି, ଆ ଦେହରେ 5 ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ରହିଯିବ। ଅନୁଭବ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ବଳରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ବେଳେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍, এই ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରେନି, କାରଣ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ମୁଁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପସନ୍ଦ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ରୂପେ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଦ୍ଧି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଚଣ୍ଡୀରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଦ୍ଧି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ଏବଂ ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ରୂପରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ହେଇପାରେ ଉପନିଷଦ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି ପଚରାଯାଏ, ମୁଁ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିକି ସାଇଡ୍ କରିଦିଅ। କାରଣ ବୁଦ୍ଧିଟା ନପୁସକ, ସେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଭଲ ଦେବ, ମନ୍ଦ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦେବ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିକି କାଢ଼, ମନକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହେଲେ ବିବେକ ଯେଉଁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିଟାକୁ ବା ଚିତ୍ ଶକ୍ତିରେ ରୁହ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଚିତ୍ ଶକ୍ତିରେ ନ ରହିବ ତେବେ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଆସିବାକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କର୍ମ ସହିତ କର୍ମ ରହିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ କର୍ମଟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପ୍ରଭୁର ଆଖିରେ ପତା ନାହିଁ ନା, ସେ ସଦାବେଳେ ତ କରୁଛି ନା କାମ, ତ ସେ ରହୁନି ନା, ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ତୁମେ ଶୋଉଛ, ତୁମେ ମଣିଷ ଶୋଉଛି, ପଶୁ ଶୋଉଛି, ବୃକ୍ଷ ଶୋଉଛି, ଏଇ ଶୋଇବା କାମଟା ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ତୁମ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତୁମ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଚାଲୁଛି, କିଏ କରୁଛି? ଭଗବାନ। ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆସିବା ହେଉଛି, କିଏ କରୁଛି? ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛେ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ରୁକିଯାଏ ଆପେ ଆପେ। ସେ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି, ସେ ବି ମଝିରେ ଆପେ ଆପେ ରୁକିଯାଏ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୋକେ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ରହେ, ସେଇଟା ହେଲା ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆମେ ଅହରହ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ନଡ଼ୁଛେ, ମରୁଛେ, ବଞ୍ଚୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନେ ମରୁଛେ, ବଞ୍ଚୁଛେ।
ये सब जिनस गुड़िक आत्म अध्ययन न कले हेनी। तेणु मोह को काटिया गले आत्मज्ञान दरकार। बिना आत्मज्ञान रे मोह कटो ना। से ज्ञानटा को ये जो भगवान जो 6टा अंग कहला ऐश्वर्य धर्म जश श्री ज्ञान वैराग्य अद्वैतवाद से करदे मुख्य जोग माने ज्ञान वैराग्य मुख्य रखते एका कथा तुम जमी बुझ बुझ मोटामोटी कह गले भगवान सबकि प्रलय सृष्टि स्थिति प्रलय पालिबा मारिबा से गति अगति विपत्ति संपत्ति सब महाप्रभुर नीला ये सब माया तक से नित्य जोगर अर्थ है या तेणु भगवान साधारणतः भाव अर्थ बुझा गले भगवत उपलब्धि आवश्यकता रही। कृतस्वांग कृत त्वांग कृत माने केउठु त्वांग त्वांग तो नुह कृतस्वा त्वा माने त्वा माने तुमको माने तुम माने क्या बुझे अर्जुन को कृतस्वा कस्मलम इदम कस्मल माने कापुरुषता इदम यही कापुरुषता तुमको केउठु विषमे समुपस्थितम ये जो विषम समय ये समय आपण तुम पाक केमी अर्जुन आसला मैंने आश्चर्य किए कहूँ भगवान पचार कृष्ण भगवान अनार्यम अनार्य जुष्टम अनार्य जुष्टम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकृतिकरम अर्जुन ये 3टा जिन कहला अनार्य जुष्टम अस्वर्गम मान स्वर्ग विपरीत अकीर्तिकरम माने कीर्ति नुह अकीर्ति जश विपरीत अपजश अर्जुन ये शब्द से कहते अर्जुन ते किए ते यही समय ये सब विपरीत जिन कमी कला बड़ विचित्र कथा ये भगवान ये मनुष्य 3 भाग विभक्त करदे मैं 3 प्रकार जिन देले प्रत्येक व्यक्ति आग आशा नहीं जाए आकांक्षा नहीं जाए उद्देश्य नहीं जाए आपण मान मोर जो शुणुंट किसी उद्देश्य नहीं शुणुंट मुझे किसी कहूँ किसी उद्देश्य नहीं कहूँ किंतु से कामना भितर से निष्काम प्राप्ति हुए यदि कामना रही जाए तो से जीवन सरी जाए जदि से कामना न रहीकि से कामना भर मूल भित्तिक जाए देखे जाए से निष्काम तार कामना रहे आम समझते जहाँ बात सत कहूँ आजिकल अरे सन्थ माने जार समस्त इच्छार अंत जहाँ पाखे हो जाए सी सन्थ जार इच्छा ही नहीं सब अंत होगा सरीगला सी है सन्थ सन्थ तुकाराम सन्थ कबीर तेणु तार जीवन शैली कौन हम निर्विचार जीवन शैली जो जीवन शैली विचार नहीं बास मिलू तो खाइला भोकला तो खाइला जुड़वा से शोला तार कि रही निर्विचार जीवन शैली आखि कहुए सन्थ तार किसी नियम आ रहा नियम स्वतंत्र भगवान तार बहन करते ये सन्थ ये आमर कर्म तेना 3 भाग विभक्त कर कामना को थोले महाप्रभु आणिकी भगवान आनी थोले कौन कहे अनार्य जुष्टम अनार्य जुष्ट माने आर्य अनार्य आम बेले बेले विरक्त लोक आम चिड़ी जाऊ ए केड़े अनार्यटा मुझे अनार्य माने विचार विहीन लोक मूर्ख असभ्य मैं जार विचार शक्ति ना यही भाव निर्बुद्धिया ये अर्थ व्यवहार कर अनार्य को तेणु अनार्य जुष्टम अनार्य मिसला मैंने जो विचारशील मनुष्य निजर कल्याण इच्छा करता है ये जोड़े जिन बाहर अनार्य द्वारा करा जाए आउ आर्य द्वारा करा नजिबा जो आर्य बारे करतुनि अनार्य मैंने करते ये जोड़े अर्थ बुझी भी अर्थात जो विचारशील मनुष्य से कल्याण उद्देश्य कार्य करे गोटे
द्वितीय कौन कहला अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अस्वर्गम माने स्वर्ग माने स्वर्ग जीवानी स्वर्ग विपरीत अस्वर्गम माने पुण्यात्मा माने जगह पुण्यात्मा पुण्यात्मा कहूचे से स्वर्गर प्राप्ति पाई पुण्य अर्जन करथांती कुआड़ जीवु ना पुण्य अर्जन कर स्वर्ग को जीवु आ तो जानना जानना से स्वर्ग उपर वैकुंठ अच्छी वैकुंठ पर गोलोक धाम अच्छी मो प्रभु तो गोलोक धाम वाला मो प्रभु तो गोलोक धाम चारिपटे केते वैकुंठ बुलूची केते कैलास पर्वत बुलूची केते ब्रह्मा तो बुलूचन तार ठीक नहीं ब्रह्मा तो हजार हजार ब्रह्मा जोटी विष्णु हजार हजार बुले तादर केते केते ब्रह्मा आसवे विष्णु नायर तो ब्रह्मा जाते तेणु गोलोक धाम ये गोलोक धामटा हूँ महाप्रभु जगन्नाथ से ज्ञान तो ना पुण्य अर्जन करूँ कहीं पुणी स्वर्ग भोगबू माने सुख भोगबू ये आशा देखिक देखो आग मनुष्य आशारे जाए आम मान तपस्या करा कौन ना आम ईश्वर को पाइबा आम तो बड़ लोभी देखले सबुठ शक्तिशाली ईश्वर जब ईश्वर मिलगला ताल आम सब मिल तेणु ईश्वर को पाइबा सत्य को जाना इच्छा कामना तापर कामना लोभ आपे आपे हो जाए अस्वर्गम तेणु पुण्यात्मा करते पुण्य अर्जन करते स्वर्ग को जावाई तापर कहला अकृति अकृति करम माने जे साधारण मनुष्य संसार जो कर्म करे टे सुनाम अर्जन करने कीर्ति अर्जन करने प्रशंसा शुणापी जदि निंदा शुणीगला किए निंदा कला ताले सी भांगी पड़े आउ प्रशंसा शुणापी केत कथा कौन नहीं कौन कर दिए ये साधारण लोकर कथा ताले मनुष्य निजर प्रारंभ ये जो जिन गुड़ा जो मनुष्य जो देखिए महाप्रभु भगवान एक से कहते जे ये तीन प्रकार मनुष्य भितर तोर कौटी स्थान नहीं तू तो अनार्य भाया कार्य करुचु माने जोटा कल्याणकार नुहे ताक भी करूनु जोटा स्वर्ग प्राप्ति पुण्य दरकार ताक भी करूनु जोटा सम्मान देव ताक भी करूनु कीर्तिवान कीर्ति देव ताक भी करूनु तो तो भाया ये विषम समय ये तीन टा जाक कर्म बहिर्भुक्त होकर त्वांग कुतत्वा माने तू तत्व पाखुरे कलम समेदम एक कापुरुष भाव तो कौटे आसला अर्जुन आश्चर्य पचार भगवान पाखुन अर्जुन तो ये अवस्था कौटे आसला तेणु आमको फास्ट जाना दरकार जे भगवान को जाना थे ये जिन हम बोलिका जानी किंतु प्रत्येक विद्या प्रत्येक ज्ञान काल पात्र स्थान अनुसार दि जाए गीतार महात्म ओडिया गीता महात्म से सुंदर सुंदर गल्प गुड़िया थाए ये जो अकृतिकारम विषय प्रशंसा लापाई गोटे सुंदर गप अच्छी मु संक्षिप्त कहूँ कारण बेल है जड़े रजा थे जे कि प्रत्येक दिन 1,000 ब्राह्मण 1000 ब्राह्मण खाया देला निजे अन्न भक्षण करते खाद्य ग्रहण करते ब्राह्मण आसते प्रशंसा गुणगान करते रजांकर तार भोजन कर जाते रजा से आत्मसंतोष लाभ करते मन भावुले मो बड़ पुण्यात्मा बड़ दानी आत्मसम्मान पाइक खुश रजा बड़ा आनंद दिनकर घटना जे कपत माने उड़ी जाती कपत रजाटे रजा आगे रहा पछू कपत मैंने उड़ी जी आप माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स बहुत जानते से यू भाया भी भाया आकार एमती जाती यात्रा करती ट्रावेल करती ये जो माइग्रेशन बर्ड्स बाहर आगे अच्छी कपत रजा देखला कौन रजा गुणगान हो खाद्य मिलूँ कपत रजा ओल्ला प्रजा मैंने ओल्ले किए कपत मान जो थे कपत कपत सब थे ओल्ले गुणगान होता समय ये किसी अन्न तले पड़ा जाकरी मैंने बस खाऊँ किए से ये जो कपत माने यही समय पूजारी दौड़ के आसला गोटे छोटी कपत टी समस्त उड़ीगले सी तो उड़ी पाइलानी विकलांग था गोटे काठ देला सी मरीगला
କପୋତ ରଜା ଉଠିଲାନି। ସେ କହିଲା ଏ ମୋ ମୂର୍ଖ ପୂଜାରୀ। ପୂଜାରୀ କାଠ ହେଲା କ'ଣ ୟାକୁ ଡର ନାହିଁ? ତ ରଜା ଭଳିଆ ମହାପାପୀ ମହାଦୁରାଚାରୀ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ କାଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିଛି, କାହାକୁ ଦେଖିନାହିଁ। କହିଲା କ'ଣ ତ ଭୟ ଲାଗୁନି ମୋ ମାଡ଼କୁ? ନା ତ ଡରିବି କ'ଣ କୋଉଥିପାଇଁ? ମରିବାକୁ? ଆଜି ଜାଣିଲେ କାଲି ମରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଲୁ, ଉଠି ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ ମୋର ପ୍ରଜାକୁ, ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଥିବା ଛୋଟି କପୋତିକି, ଯା ତ ରଜା କହିବୁ ଯଦି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଆତ୍ମା ତ ଆସୁ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଯେ ସେ କେତେ ଦୂର ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା। ତାହେଲେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ତମେ ମୋ କପୋତିକି ବଞ୍ଚଉ। ସେତେ ତା କହିବାର ଦମ ଓଜନ ଥିଲା। ପୂଜାରୀ ଯାଇକରି ଜଣେଇଲା ରଜାଙ୍କୁ। କହିଲା ମହାରାଜ କପୋତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯେଚ୍ଛାତାଇ କହୁଛି। ହେଁ ମୋତେ କପୋତର କହୁଛି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ନୁହଁ? ରଜା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। କିଏ ସେ କପୋତ? ନା ହେ ମୂଢ଼ ରଜା, ହେ ମୂର୍ଖ ରଜା, ହେ ମହାପାପୀ ରଜା, ହେ ଦୁରାଚାରୀ, ଦୂର ରହିକି ମୋ କଥା କହ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କପୋତମାନଙ୍କ ରଜା। ମୁଁ ତୋ ଭଳିଆ ପାପୀର ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମାରା ହେଇଯିବ। ରଜା ଲାଗିଲେ ଖଣ୍ଡା କାଢ଼ିଲେ। କହିଲା ହଁ ଏ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ତୁମେ କ'ଣଟା ତୁ କରିପାରିବୁ କି? କହିଲେ ହତ୍ୟା କରିବୁ, ପାପ ହିଁ ଅର୍ଜନ କରିବୁ। ତୋ ହାତରେ କିଛି ହେବନି, ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି, କାଲି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବା ତା ହାତରେ ଅଛି। ହନୁ ମୋତେ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣେ, ମୁଁ ବସିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କପୋତମାନଙ୍କ ରଜା। ରଜା ତ ଖଣ୍ଡାକୁ ପୋଡ଼ିଲେ। ନା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ପାପୀ ଦୁରାଚାରୀ, ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଲୋକ କିଏ ଅଛି? ନା ଆରେ ପାପୀ ରଜା, ତୁ ତ ପାପ ଚକ୍ଷୁରେ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ସେଇ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବୁନି। ତଥାପି ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ହିମାଳୟରେ ରଏଲ ନାମକ ଏକ ଋଷି ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଏ ତ ସମସ୍ତ ପାପ ତ ନାଶ ଯିବ, ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ। କହିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଋଷିଟେ, ପୁଣି ରଏଲ ନାମ ଋଷିଟେ, ସେ ହିମାଳୟରେ ବସିଛି, ସେ ମୁଁ ଏତେ ଦାନ ଧର୍ମ କଲି, ସେ ସେଠି ଯାଇକରି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବିନି? କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛି? ସେ ତାଙ୍କର ବୁଝିଲେ ନା କପୋତଠୁ। କପୋତ ପୁଣି ବି କହିଲା ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭୋଜନ ଦେବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନ୍ନକୁ ଅଇଁଠା କରୁନୁ। ଗୋଟେ କୁକୁର ପଶିକିରି ଏଠି ଅନ୍ନ ଖାଇକିରି ପଳେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଅନ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବାଟରେ ଯେଉଁ ବୁଣିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲୁ। ତମ ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ ପୂଜାରୀ, ସେ ଅନ୍ନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକରି କୁକୁର ଖାଇକିରି ଗଲାଣି। ସେ କୁକୁର ଅଇଁଠାକୁ ବର୍ଷ ଯାକ ଆସୁଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ। ପଚାର ତୋର ପୂଜାରୀ କି ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ? ରଜା ଲାଗିଲେ ପଚାରିଲେ ପୂଜାରୀ କି। ପୂଜାରୀ ମୌନ ରହିଲା, ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକିରି। କହିଲା ହରେ ତୁ କୁକୁର ଛୁଇଁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମୋତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବି ଆସିଥିଲୁ, ତେଣୁ କାଳେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଇଦେବେ, ତେଣୁ ମୁଁ କପୋତମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତଳେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ନ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କର। ସେମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଖାଇନି, ମୁଁ ବି ତ ଅନ୍ନ ଆଉ ଖାଇବିନି। ତାପରେ ରଜା ଏଥିରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ନିଜେ ବାହାରିଲେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଇଟା ଗୀତା ମହାତ୍ମାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତେବେ ଗଲେ ହିମାଳୟ ପାଖେ ପାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ଉପରକୁ ରଥ ଗଲାନି। ରଥ ପଥ ସାରଥି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଗଲେ। ଗଲାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ତେଜ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ। କହିଲେ ଏଇ ବୋଧେ ଋଷି ହେଇଥିବେ। ସେ ତେଜ ଏତେ ତେଜିଆନ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ଯେ ହେ ମହାତ୍ମା, ଯିଏ ବି ଥାଅ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ ଟିକେ ଖାଲି ଦର୍ଶନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆଲୋକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଋଷି ବସିକି ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିନଥାନ୍ତି। ରଜା ଆଉ ସେଠି ଆଣ୍ଠିକି ଠିଆ ପାଇଲେନି, ଗୁରୁଣ୍ଡିକିରି ଗଲେ। ତାପରେ ସାପ ଭଳି ଶୋଇକିରି ଗଲେ, କାରଣ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ବରଫରେ ଖସି ଯାଉଥିଲା ବଡ଼ି ଦେହ ତାଙ୍କର। ଗଲା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କେତେ ପୁଣ୍ୟବାନ କେମିତି ହେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିକି କେମିତି ପାପୀ ହେଲି? ନା ଏ ମୂର୍ଖ, ହେ ମହାପାପୀ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ପାଖକୁ ତ ଯାଇପାରିଲାନି, ଦୂରରେ ରହିକିରି ପାଟି କରି କହିଲା। ଋଷି କହିଲେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ 4 ଧାମ କର। ରଜା କହିଲା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କହିକିରି ଆସିଲା।
ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାରଥିରିଆ ସବୁ ପ୍ରଜା ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଖାଉଥିଲେ ନା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଥରୁ କହିଲା ଯେ ଦେଖ ମୋତେ ଚାରିଧାମ ମୁଁ ଯିବି, ମୋତେ ଚାରିଧାମ କରାଅ, ତାପରେ ମୁଁ ଋଷିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଋଷିଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇଲେ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବି ନାହିଁ। ଚାରିଧାମ ଗଲା ବଦ୍ରୀନାଥ, କେଦାରନାଥ, ରାମେଶ୍ୱରମ, ଦ୍ୱାରିକା ଗଲା। ଯାଇକରି ତାପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଲା ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା, ତା ଚଢ଼ିକି ଗଲା। ଗଲା ପରେ ଋଷି କହିଲେ ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇଟା ଆଉ ଆସିପାରିବୁନି ତୁ, ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଚାରିଧାମ ହେଇନି। କହିଲେ ହେ ମହାନୁଭବ, ମୁଁ ତ ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ, ମୁଁ ତ ଚାରିଧାମ କଲି, ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଚାରିଧାମ ହେଇନି? ମୁଁ ଦ୍ୱାରିକା ଗଲି, ବଦ୍ରୀନାଥ ଗଲି, କେଦାରନାଥ ଗଲି, ରାମେଶ୍ୱରମ ଗଲି। ନା ଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ, ତୁ ସେ ଯାଇନାଉ। ନା ସେଇଟା ପୁଣି କେଉଁଠି ମହାନୁଭବ କୁହନ୍ତୁ? ନା ସେଇଟା ଅଛି ପୂର୍ବ ଭାଗରେ। ପୁଣି ରଜା ଆସିଲା, ଆସିକରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲା। ଯଦି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯାଇକରି ଅଭଡ଼ା, ଆମର ସବୁ ଅଭଡ଼ା କହନ୍ତି, ଅଭଡ଼ା ମାନେ ଯାହା ବଢ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଗ ହୁଏ, ତାକୁ ବାଢ଼ିକିରି ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଅଭଡ଼ା। ସେ ଦେଖୁଛି ଯିଏ ପାରେ ସେ ଆସିକି ଖାଉଛି। ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିଗତ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ସେମିତି ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯିଏ ଆସିକି ଖାଉଛି? କହିଲା ଇଏ କ'ଣ ଯିଏ ପାସିକି ଆସିକି ଖାଉଛି? ଏଇଟା ମାରା ଅଇଁଠା ହେବନି? ସେ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ବସିଥିଲେ, କିଛି ଭକ୍ତ ବସି ଖାଉଥିଲେ। କହିଲେ ଆରେ ହେଇ ମୂର୍ଖଟା ଗୋଟେ କେଉଁଟା ଆସିଲା ବୋକାଟେ, କହିଲେ ଏଇ ପରା ମହାପ୍ରସାଦ, ମହାପ୍ରସାଦ କ'ଣ ମାରା କେବେ ହେଲାଣି? ନା ଅଇଁଠା ହେଲାଣି? ନା ଅଇଁଠା ହେଉନି? ନା ରେ ମୂର୍ଖ, ଏ ସବୁ ହସ ଖୁସି କରି ଉଡ଼ିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆସି ଦେଖିଲେ, ଆସିକି ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ଥୋଇଦେଲା ବେଳକୁ ଦାଣ୍ଡରେ କୁକୁର ଆସି ଖାଇଦେଉ ପଳାଉଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଗାଈ ଆସି ଖାଇଦେଉଛି, ପୁଣି ତାକୁ ସେ କାଉ ଫୁଙ୍କିଲାଣି, ତାପରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ପାଟିରେ ସେବା କରିକି ମୁଣ୍ଡ ହାତ ବୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ତାକୁ ଧୋଉନାହାନ୍ତି, ହାତ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲା ଏଇ କ'ଣ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଯିଏ ପାରେ ସେ ଆସିକି ଖାଇଲାଣି ବସିକିରି, ତାପରେ ଲୋକ ବି ତାକୁ ବିକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକରି ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ହାତ ବୋଳି ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲା ଆରେ ତମେ କେମିତି ଖାଉଛ? ନା ଏଇପରା କୈବଲ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ, ଇଏ କଣିକାଟେ ପାଇଲେ କାହିଁରେ କ'ଣ ମହାପାପ ନାଶ ହେଇଯାଏ। ଯାହା ଭାବିଲା ଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କେଉଁ ଧାମରେ ଦେଖିନି, ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି। ଯେଉଁ କୈବଲ୍ୟ ସମସ୍ତେ କୈବଲ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୈବଲ୍ୟ ବି କହିକରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ନା ଜାତି ଅଛି, ନା ଗୋତ୍ର ଅଛି, ନା ପଶୁ ଅଛି, ନା ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ଅଭଡ଼ା। କହିଲା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମହାପାପୀ, ମୁଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିଛି। ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି, ଏଇ ଇଚ୍ଛା ରଖିକିରି ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲି, ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ କାମନା କରୁଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣ ଯୋଉଟା କହିଲି ମଣିଷର, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ, ସେ ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣ ସେ ରଜା ପାଖରେ ଥିଲା। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ପାଇଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଲି ସବୁ ବିପରୀତ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତାପରେ ଯାଇକରି ଋଷି ଗଲା, ସେ ଋଷି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରହିଗଲା ଦୂରରେ। ମହାରାଜ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, କହିଲେ ତମେ ପଳ, ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବନି, ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବିନି, ଶାସନ କରିବିନି। କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ନୟନରେ କହିଲା ଯେ ହେ ମହାମୁନି, ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆପଣ ରୋକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଋଷି କହିଲେ ହେ ରାଜନ, ଆସ, ଏଥର ତମେ ଆସିପାରିବ, ତମ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ରଜା ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଚନରେ ଯାଇକରି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କଲା। କହିଲା ହେ ମହାନୁଭବ, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ତେଜ ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇଲେ? ନା ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ବଳରେ। ନା ମୁଁ ତ ଗୀତା କଥା ଶୁଣିଛି, କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ବି କରିଛି, ନିଜେ ବି ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କେବେ ଜିନିଷ କିଛି ବୁଝି ଜାଣିପାରୁନି। ନା ଗୀତା ତମେ ନା କେବେ ଶୁଣିଛ, ନା କେବେ ପଢ଼ିଛ, ନା ପଢ଼େଇଛ। ଗୀତା ତୁମେ ଦାନ କରିଛ, ମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛ ତମେ ଦାନ ମାନେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ ଦାନ କରିଛ। ଗୀତା ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ନିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଖାଲି ପଢ଼ିବାଟାକୁ ଦେଲେ, ଜ୍ଞାନ ଦେଲେନି, ଖାଲି ପଢ଼, ମୋବାଇଲ ପଢ଼। ଋଷି ଥରେ ଛାଡ଼ିଲେ,
ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ବି ଦେବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଆପଣ ରହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଆପଣ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନିଃସହାୟ ହେଇଯିବି। ନା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ମୋତେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଆସ। ଆସିଲେ ଋଷି ଲୋକ, ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀ, ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ରଥ ଆସିଲା, ରଥ ପ୍ରତି ଜଣ ବସିଲେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଗୁରୁ ବସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତାହେଲେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଗଲା, ରଥ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ରାଜା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଆସନ୍ତୁ। ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ନା କାହିଁ ଆପଣ ଆସିବେନି କାହିଁକି? ଆପଣ ତ ଯାହା କଲେ ମୁଁ ତାହା କଲି। ନା 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 ନା, ତୁ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା, ତୁ ଭାବିଥିଲୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ପରମ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ, ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି, ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଚାଲିଲି। ନା ସେଠି ଗଲେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ନା ସେଠି ଗଲେ ଆଉ ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଜନ୍ମ ନେବ ତାହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଛାଡ଼ିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନେବେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ନା ହଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଟିକେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଯାଅ। ନା ଦେଖ ରାଜନ, ତୁ ଯାହା ହେଲେ ଗୀତା ପଢ଼ିଛୁ ମାନେ ତାର ଫଳ ତ ମିଳିବ। ତୁ ଏଇ ଯେ ଗୀତା ପୁଣ୍ୟର ଫଳଟାକୁ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଉପଭୋଗ କରିବୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୂଳେ ଯାଇକି ଜାତ ହେବୁ। ସେ ଉଚ୍ଚ କୂଳେ ଜାତ ହେଇକରି ପୁଣି ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଗୀତାର ପ୍ରଚାର ଯେଉଁ କରିବୁ, ତାଦ୍ୱାରା ତୋର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେବ, ସେ ପୁଣ୍ୟକୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲୁ, ତୋର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଚକ୍ରରୁ ତୁ ବାହାରିଯିବୁ। ପୁଣ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ପୁଣ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ କୌଣସି ଲୋକ ଚକ୍ରରୁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁନରପି ଜନ୍ମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତେ ସନ୍ନିହିତେ କାଲେ, ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତେ सन्निहिते काले, नेहि नेहि रक्षति दुःखं हरणं, नेहि नेहि रक्षति दुःखं हरणं। भज गोविन्दं स्मर गोविन्दं, गोविन्दं स्मर मूढमति। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏଇଟାକୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଯଦି ଭଜି ପାରିଲ ତାହେଲେ ଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ନିବୃତ୍ତି। ରଜା କାନ୍ଦୁନାନ୍ଦୁଳି ରହିଲା, ଋଷି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ତା ଏଇ ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେମିତି ରଜା ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଋଷି ଘରେ, କେମିତି ତପସ୍ୟା କରିଛି, କେମିତି ଗୀତା ତାର ଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆମେ ମହିମା ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ସେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଆଉ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଏସବୁ। ସେ ତିନିଟା ଯାକ ଲୋଭ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ, ଯେ ତୁ ନା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରକ କଲୁ, ଏମିତି ବିଷମ ସମୟରେ ତୋତେ ଏଇଭଳି କାପୁରୁଷତା ଗ୍ରାସ କଲା ଯେ ତୁ କଲ୍ୟାଣ ରୂପ ଛାଡ଼ିଲୁ, ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ କଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ନର୍କ ପ୍ରାପ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତାପରେ ତୁ କୀର୍ତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅକୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ତିନିଟା, ପ୍ରାରବ୍ଧ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟମାଣ। ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥାଏ, ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ନେଇକି ଆମେ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ମନେ କରାଯାଉ ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥିଲା, ମୁଁ ଆସି ଜନ୍ମ ନେଲି ବଡ଼ପଣା କୂଳରେ। ଏଇ ବଡ଼ପଣା କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ମୋତେ ମୋର ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ ବୃତ୍ତି, ମାନେ ଏଠି କର୍ମକୁ କୁହାଯିବ। ଗୋଟେ ହେଲା କୁଳାଚାର କର୍ମ, ଗୋଟେ ସ୍ୱଧର୍ମ। ସ୍ୱଧର୍ମଟା ନେଇକରି ମଣିଷ ଯଦି ଜାଣିଗଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏତେ ଗୋଟେ କରିଛି, 10ଟା ମଣିଷ ମାରିଛି, ସେ 10ଟା ମଣିଷ ମାରିବା, 10 ଜଣ ମଣିଷ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 10 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ମାନେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏଇ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଆସିଲା ଗୋଟେ କର୍ମ, ମାନେ 10ଟା କର୍ମରୁ ଗୋଟେ କର୍ମ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଆସିଲା, ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ମାରିଦେବ ତାହେଲେ ଇଏ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲେ 9ଟା। ଏମିତି 9 ଥର ଜନ୍ମ ହେବ, ତାକୁ ଲୋକ 9ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିବେ ବା ଲୋକ ମାରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ମୁକ୍ତି ହେବ। ତାକୁ ଯେଉଁ 10ଟା ମାରିଥିଲା ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବ। ଯଦି 10ଟା ମାରିବା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 10ଟା ମାରିଦେଲା, ଇଏ ତାହେଲେ 20ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିବ ନା, 20 ଜାଗା ମର୍ଡର କରିବେ ନା କ'ଣ? ଥରେ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ତ ତାକୁ ମାରିବ କ'ଣ? ତ ମରିଗଲା। ହଁ, ମଣିଷ ପାଖରେ ତପବଳ ଥାଏ,
भगवान तपोबलटा मनुष्य को देते जोटा विष्णु शर्मा करते 17टा ब्रह्महत्या दोष को से नाश करते गायत्री 17 थर पुरुषण कर तपोबलटा भगवान को देते क्या मनुष्य को ये तपोबल मनुष्य जन्म मृत्यु चक्र को भेदी पार अमर हो पार मार्कंड ऋषि स्वयं शिव शंकर कहते तू संतान दौर पिला 12 वर्ष मरीज आ तपोबल से शिव को धरिक जन्म ता कर्तव्य कर भाष बगई धरिक शिव को सारा जीवन अमर रही से मार्कंड आम पुरी जो जगन्नाथ बसवास चलती से पुरी से मार्कंड पुष्करणी अच्छी से मार्कंड लिंग प्रतिष्ठा कर शिव 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 हरिहर बड़ी आउ प्रतिष्ठा कर मार्कंड मुनि मार्कंडेश्वर जहाँ कहे मंदिर मार्कंड साई से मार्कंडेश्वर पाखे मार्कंड पाखे शिव पाखे आमर जगन्नाथ लक्ष्मी समस्त कार्य हुए कुकुटी व्रत से हम जगन्नाथ जिते कार्य लक्ष्मी सब से बलभद्र जन्म भी से माटी पुतला जोटा कि आफ्रिकार भुड़ू लिखा जाए भुड़ कहुए जो भुड़ रिचुआल अच्छे भुड़ जो जादूटना से जादूटनार जो मूर्ति जो पिंडुला तंत्र कहुए से पिंडुला तंत्र होती बलभद्र जन्म से जमी कराए बलभद्र जन्म से हुए सेटा बड़पंडा करे दुर्भाग्य बर्तमान से आस्ते आस्ते खंडित होगा लगे जहाँ हूँ भाव दियो तेणु ये जो मैं कहली जे प्रारब्ध अनुसार मनुष्य संचित आनला संतला से तार कर्म कला ये संचित कौनटा आनी मनुष्य जब प्रारब्ध जानीगला संचित जानीगला तार स्वधर्म जानीज हे अर्जुन तू जो जन्म होती जन्म देख प्रत्येक पिला जन्म ला किए गोटे बसिया भल पाथ चुपचाप केते लोक माने गोटे पशु देख दौड़े जन्म देख केते लोक गीत शुणा आग्रह थी गोटे गोटे पिला जन्म बस गारुवे चित्र करुवे ये सब प्रारब्ध मनुष्य गुरुत्व नुह प्रारब्ध तेणु तू जदि पंचपांडव तुम जन्म हो तुम देवंशी तथा तो भितर कापुरुषता कौट आसीगला तू साधारण योद्धा भी नुह परवर्ती श्लोक क्लीब भी कहते तो क्लीब हो जाता जो अर्जुन महादेव साथ युद्ध करता से अर्जुन को क्लीब पुणी क्लीब होता उर्वस्तर अभिशाप पाई से अर्जुन जो अर्जुन स्वर्गपुर अमरावती पाखे युद्ध भी शिक्षा करुला से अर्जुन पाखे जहाँ पाखे दैवास्त्र सब थिला तो हे से अर्जुन तो से अर्जुन टी परंतप बोली कहते हाँ द्वितीय तृतीय श्लोक से कहते परंतप परंतप मैंने पर मैंने शत्रु तप मैंने तपाए मैंने शत्रु देखले जहाँ डरे जे शत्रु मान क्षण भर नष्ट कर दिए तेला परंतप हे अर्जुन हे परंतप तू केमी तो भितर कापुरुष भाव क्लीब भाव नपुसता भाव जागृत है ना कीर्तिप्रद ना कल्याणकारी ना स्वर्गगामी सुखकारी तेणु ये जिनस गुड़िक आपण मानक मन ध्यान दे न बुझे जमा बुझीपारे ना मो पाख गोटे 4 दिन तले जड़े लोक आसते परिवार सहित नहीं से माने मो बाटू जगन्नाथ क्रिया दीक्षा ना आसते कि मत शिक्षा देवा आसते जानते कहले मु गणेश जप करी मु शिव जप करी मु विष्णु जप करी बर्तमान मु हंस साधना करुँची बोले अरे वाह ना आप जानते हंस माने श्वासर क्रिया गोटे अच्छी बोले अच्छा मुझे तो जानी आ जब जानी आप साधना तो करेनि बर्तमान आपड़ बोले मो आस कहीं ना समस्त कहले जे जगन्नाथ क्रिया कौन गोटे हूँ सेमती साकार निराकार उपासना दि जाऊँगी बोले हो जगन्नाथ क्रिया ताल तो साकार निराकार स्वयं हंस स्वरूप मो प्रभु ब्रह्मरंध्रम समारभ्य जावत् पादम पविन्यसेत पादादि मुद्निपर्यंतम नेश देवम विचक्षण ये जो देव विचक्षण नेश हम से शब्द हंस रूपेण हंस मंत्र तेणु मुझे तो ये जानी आम दैनंदिन कर्म तेणु आम तो जानू मंत्र बोली आम तो मंत्र जानू आम दैनंदिन कर्म हंस रूप में आम जीवाणिया करवा
ଯିବା ଆସିବା ବି କରିବା ଶରୀର ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ଭିତରକୁ। ଆମର ଜଣାଥ କ୍ରିୟାରେ ସେଟା ରହିଛି, ଆମ ପୂଜାରେ ରହିଛି, ସିଂହାସନ ସେଟା ବି ହୁଏ। କେତେଜଣ ବୁଝିକି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ହୁଏ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜଣେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଜଣେ ବୁଝିକି କଲା ଭଳିଆ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କହିଲା କ'ଣ ହଂସର ହୁଏ? ମୁଲା ଏଛା ତ ସାଧାରଣ ଜିନିଷରେ ଯାଏ। ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ ଅଛି। ତୁମେ ତ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭଳି ଲାଗୁଛ। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, 7 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଅ। 7 ଦିନରେ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସିବ, ମାନେ ମଣିଷ ଭାବନା, ମୁଁ କହୁନି ପଶୁ ଭାବନା, ଯଦି ପଶୁ ଭାବନା ଆସିଲା ବି ଲେଖ, ଗୋଟେ କାଗଜ ରଖ, କାଗଜ ପେନ୍ ରଖିଥିବ ପାଖରେ, ଲେଖିବ ଯେ ମଣିଷ, କୁମ୍ଭାର, ଗାଈ, ଷଣ୍ଢ, ଯାହା ଭାବନା ଆସିଲା, ଚାକର, ମାଲିକ, ଯାହା ଭାବନା ଆସିଲା ତୁମେ ଲେଖିବ। ଲେଖିକିରି ମୋତେ 7 ଦିନ ପରେ ଆଣିବ। ସେ 7 ଦିନ ପରେ ଧରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 7 ଦିନ କ'ଣ? ମୁଁ ସେ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମେଞ୍ଚେ ଲିଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ନା, ଯଦି ମୁଁ ଚାକର ଗୋଟେ ହେଇଥିବି, ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ହେବି ଯେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ମାନେ ଚାକର ଭାବ ବି ଆସିଛି, ତା ଦେହରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଭାବ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଭଲ ଚାକର ହେବାଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଚାକର, ସେବକ ମାନେ ଚାକର ନା, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ମୁଁ ଚାକରଟିଏ, ସେବକଟିଏ, ସେଇଟା ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଭଲ ତ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ଆରେ ତୁମେ ଷଣ୍ଢ ଲେଖିଛ? ନା, ଷଣ୍ଢ ବି ମହାଦେବ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିବି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଯେ ମହାଦେବ ଷଣ୍ଢ ହେଉଛି ମହାଦେବ ପ୍ରକୃତ ବାହନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଦେଖି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମୋତେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଷଣ୍ଢ ହେବ ମାନେ ହଁ। ମାନେ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ। ମାନେ ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଭାବନା ଆସିଲେ ଯେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଯାଇନି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୋତେ ଏତେ ଭାବନା ଆସିଛି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10 ପ୍ରକାରର ସେ ମଣିଷ ହେବ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା 50-100ଟା ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଚାକର ହେଇକି ରହିବେ, ଚାକର ହେଇକି ସମ୍ମାନ ପାଇଲା ପରେ ମରିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ହେବି, ଏଠି ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି ମୁକ୍ତିର ଆପଣଙ୍କର। ନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ମାନେ କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା? ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ଚାକର ହେବ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ, ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ଷଣ୍ଢ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ, ତାକୁ ଯାଇକରି ଚମତ୍କାର ଦେଖେଇବ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ, ତାପରେ ବାହା ସବୁ ରହିବ, ତାକୁ ବିଦାୟ ନେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଯୋଦ୍ଧା ହେବ, ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଯେ ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବ, ତାକୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ପୁଣି ବିଦାୟ ନେବ। ଏମିତି କରିବ ତୁମେ ତ ଜୀବନ ପଳେଇଥିବ। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଯଦି କେତେଟା ଜନ୍ମ ପଳେଇ ଆସିଲା, ବିଚାର ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଇ ବିଚାର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଭାଗି ହେବ। ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ ହେଇଯାଏ, ବିଚାର ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାଣୀ ତୁମେ ଶୁଣିପାରିବ। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଏ ଭିତରେ, ଭଗବାନ ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ବି ବୁଝିପାରେନି, ଭଗବାନ ବାଣୀ ବୁଝିଲେ ବି ମନ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏନି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବାଚ, ଅର୍ଜୁନ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ପରେ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଆମର ନିର୍ବିଚାର ଜୀବନଯାପନର ସୋପାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ତ କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହୁଏତ ଆରଥର କହିପାରିବେ, ତା ଆରଥର କହିପାରେ, ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହେଇକି ନଥିବି। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥରକ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ଳୈବ୍ୟମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଳୈବ କିଳିବଳିଙ୍ଗ ଆସିଗଲାଣି, ନପୁଂସକତା। ଆସ୍ମଗମ ପାର୍ଥଟାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ବହୁତ ଗୀତାରେ ବହୁତ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ଥ ଶବ୍ଦଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ପୃଥୁ ସେ ପିଇସି, ତ ପିଇସି ତାଙ୍କର ମା କୁନ୍ତି ହେଲେ ପୃଥା ନା, ତେଣୁ ପୃଥାରୁ ଆଙ୍କ ପାର୍ଥ ହେଲା ନା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ସେ ବେଶୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ଧୃତ ହୃଦୟ ଦୈବଲ୍ୟଂ ଆଡ଼େ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ତିଷ୍ଠ ପରନ୍ତପ। ଆମେ ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବା। ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆମର ତରୁଣ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକରି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ଶୋଇବାକୁ ଯିବେ। ଏବେ ଆମେ ତ ରହିବା। ଜୟ जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल रामचंद्र बड़पांडा सामंता ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय जगन्नाथ।